بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی شاہد حسن بھائی. اس وقت حالات ملک کے اندر ایسے ہو گیا نا کہ ایک انسان یہ کہہ رہے کہ سارا کام چھوڑ دے, ایک کام پر توجہ ہم کو دینا ہوگا, اور وہ کیا ہے؟ ملک سلامتی, سیکورٹی, لا انفورسمنٹ ایجنسی, ان کو بیک اپ چاہیے. اکیلا اگر ہم اس انتظار پہ رہے, ایک فوج ہے جو وہ تو ایک منظم ادارہ ہے, اس کو ایسے ٹریننگ ہے, ایسے کمالات ہے. یا الحمدللہ جتنا ملکوں کا مجھے اندازہ ہے اس میں ہم فخر سے کہہ سکتے کہ ہمارا فوج نمبر اول پہ ہے. چاہے وہ زمینی فوج ہو, چاہے وہ ہمارا پانی والا بحری والا ہو, چاہے وہ پائلٹ ہو. یعنی انہوں نے آپ کو ثابت کر دیا ہر شعبے میں کہ الحمدللہ ہمارا انجینئر, ہمارا وہ تو شک و شبے سے باہر ہے, وہ تو نمبر 1 پہ ہے. بھائی مجھے تھوڑا سا قوم سے معافی مانگتا ہوں اور ایجنسیوں لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ اب ہم سچ بات کے طرف آنا پڑے گا. ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے یہ جو صابیت لوگ ہیں, ان کو آگے جو آج جولی پہ لاتا ہوں کہ خدا کے لیے جب پولیس میں بھرتی ہو, جب کسی ملیشیا میں بھرتی ہو, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے علاقے میں ٹیلی فونوں پر سفارشوں پر بھرتی ہو رہے, پھر جناب جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے جناب اس کا ایلیجبل ہے, قابل ہے, ان کو سٹینڈ پہ کر دیتے, اور ٹیلی فونوں والا لوگ جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے, پرچی اور سفارش والا شامل ہو جاتے. ایک تو پرچی اور سفارش والا اقدار کاک مارتے. دوسری بات ہے کہ بعد میں جس طرح وہ پہلا مجھے قوم معاف کرے, MKM کے بندے اپنے تھے فوج کے اندر, اپنا پولیس کے اندر, ایسی تنظیم اس ملک کے اندر ہے کہ وہ سفارشوں سے پولیس کے اندر, ایجنسیوں کے اندر اپنے بندے ڈلوا دیتے. اور کئی لوگ جو ہے نا پیسے کے بل بوتے پر, ابھی پنجاب میں جو ہے نا ایک سب انسپیکٹر اور ایک انسپیکٹر کو پکڑا گیا. یعنی ہم اس پہ دکھ میں ہے, اگر پورا دنیا میں, پورا پاکستان میں ایک بھی ہمارا کوئی جوان قتل ہو جاتے تو رب گواہ ہے اب پورا 25 کروڑ عوام کو تکلیف پہنچتے. لیکن جہاں ان کا وقت چلتے, انہوں نے بھی قسم کا ہے کہ ہم نے بھی جائز نہیں کرنے, کسی غریب کی دادرسی نہیں کرنے, اپنا آپ کو کوئی پولیس پاور نہیں سمجھنے. جہاں ان کا وقت چل رہے, کسی سیاسی بندے کے ٹیلی فون پر ایک سیاسی آدمی ٹیلی فون کرتے تھانہ دار کو, یار یہ پلان ہے نو ذرا سیدھا کر دے, وہ کہتے کمال کرتے, تو دیکھ تماشا, اس کو میں بناتا کیا ہوں. چنگا پلا بندے کو اٹھا کے لے جاتے, ایک رات تانے میں گزارتے, اس کو صبح اپنے گھر والا پہچانتا نہیں ہے, تو ظلم یہ بھی بڑا کرتے. تو ایک تو ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو پرچی والا بھرتی ہے یہ بند ہونا چاہیے. حکومت سے یہ درخواست ہے کہ بھائی اگر آپ نے ملک بچانے تو ایک اس قسم کے ایک الگ فورس بھرتی کرو, ٹاسک فورس کے قسم, جہاں پر ڈینجر علاقے ہے, جہاں پر ریڈ زون ہے, جہاں پر آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا ماحول ہے, تو 4 کلومیٹر, 10 کلومیٹر, 15 کلومیٹر پہ ایسے دستے, تاکہ وہ اسلحے سے لیس ہو, ہر قسم کے تیار ہو, کمانڈوز ہو, جہاں پر وہ گولی کا آواز کو اتر. ہم بھی جو ہے نا ایک ملک کے اندر ہمارا ایک سانحہ ہو جاتے, تو پھر ہم دوسرا کا انتظار کرتے. اب یہ اس دن جناب کتنا قیمتی, ہمارا ایک تاجر بھائی جو ہے نا وہ بلوچستان میں جا رہا تھا, اور اس کو اپنے گاڑی میں اگلے کسی نے ہٹ کیا. ہمارے کیا نام ہے باجوڑ میں 2 سال کے اندر, خدا گواہ ہے, اتنا قیمتی لوگ, ریحان زیب جیسے بندہ, وہ کیا نام ہے مولانا خان زیب جیسے بندہ, اس کا بھائی ہے ڈاکٹر طارق, اس کا چھوٹا بھائی کو مار دیا, وہاں ایک سینیٹر تھا. یعنی قیمتی جان ہمارے چلا گیا. بے نظیر سے زیادہ قیمتی دنیا میں کون تھا؟ حیات محمد خان شیرپا سے یہ کہا تھا شروع ہے وہ دہشت گردی کا نظر ہو گیا, بم اٹھ گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس علاقوں میں دھیان دیں اور ان کے لیے ایک الگ فورس بھرتی کریں, 10,000 ہو, 20,000 ہو, 50,000 ہو, لاکھوں کو, اس کے لیے ایک الگ فنڈ اور الگ سسٹم, نوجوان تکڑا, اور وہ قرآن قسم پہ بات ہو کہ ان میں سے کسی قسم کا پرچی و سفارش نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میرا تجویز ہے, نمبر 2, جب تک آپ نے کچی کے علاقے کو ایسے صاف ستھرا نہیں کیا جیسے اسلام آباد شہر ہے,
भाई मुझे पता है, मैं अल्फनी शीशे के अंदर कह रहा हूं, दर्जनों के लोग हमारा 4 सदे से और फिर मर्दान से और स्वाद से उठा के ले गया, फिर शेरपाव खान टेलीफोन करते, फिर उसके लिए गवर्नर साहब को करते, जरदारी साहब को करते, वहां अमलवली साहब करते, फिर और साहब करते, फिर 2-4 उनमें से बरामद हो जाते, बाकी करोड़ों रुपए से। वही भाई हमारा मुल्क के अंदर एक और रियासत कच्ची ने क्या करना है? क्या ये सिंध की पुलिसों से मिला नहीं है? उनके अंदर आधा से ज्यादा पुलिस में लाहौर से। तीसरी बात, पूरा पाकिस्तान से हमारे अफगानी चले गए, तमाम सूबों से चला गया। अगर है तो इस वक्त सिंध में सबसे ज्यादा है, और सिंध में हजारों के हिसाब से। किसने वहां रुकवाए? किसने उनको तहफुज दिया? भाई जब कानून है कि जाने तो बर जाने। फिर उन लोगों को किसने पकड़े जिन्होंने उनको जेली शनाख्ती कार्ड ही दिया, जिन लोगों ने उसको जेली पासपोर्ट ही दिया, जिन्होंने उसको शहरियत चेंज किया? ये कौन सा तरीका है? कम अज कम हमें इदारों के ऊपर चेकिंग बैलेंस नहीं है। उसका वजह ये बड़े लोग अपना बच्चा नालायक उठा के जनाब किसी इदारे का सरबराह लगाते, अपना भांजा अपना भतीजा उठा के जनाब किधर डिप्टी कमिश्नर लगाते, अपना आजकल तो औरतों का। मुझे एक बताओ यार, इस्लामाबाद शहर के अंदर 4 अभी फायर है, पकड़े गए 4 आपके पास जनाब मजिस्ट्रेट जेली चापे लगा रहे। ये हुकूमत के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है? 4 जेली। अब कल एक नौजवान जब चला गया, ये आपके मुंह पर तमाचा नहीं, दारुल खिलाफा है शाहीन चौक में, इस्लामाबाद का दिल है, वहां जनाब एयरफोर्स का जवान चला गया। उस लड़की को भी मत छोड़ो, मैं कहता हूं इधर से, मैं कह रहा हूं लड़की 100% मुलविस है। अगर वो बंदा तुम्हारे एतबार पे नहीं है, तुम्हें किसने इजाजत दी जो तुम गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिल पर बैठो? तुम गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गया, फिर सड़क के ऊपर तुम लोगों ने जानबूझ के जनाब ड्रामा शुरू किया। उस ड्रामे के अंदर तुमने कीमती जान ले गया, वो कीमती जान उसका पूरे खानदान तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे आओ, मैं इस्लामाबाद के सड़कों में आपको रोज सैकड़ों औरतें बताता हूँ, ये रोज ये माहौल होते। गाड़ी वाला के साथ उठने बैठने पर लड़ाई झगड़ा, मोटरसाइकिल के साथ हर बंदा बेखबर है। पुलिस तो ये समझता नहीं है, पुलिस तो ऐसे तमाशा देखते उनमें से अपने खर्चा पटा निकालते। जब तक हम ये खर्चे पटे के चक्कर में पड़े होंगे, हम इसी तरह ख्वार और जलील और तबाह बर्बाद होंगे। हमें ये खर्चा पटे के चक्कर से निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे 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 कुरान पे हाथ रखवाना पड़ेगा। कोई पुलिस वाला, अब बताओ, ये लाहौर का दूसरा वाक़या है, या तो क्लियर कार्ड बताओ कि भाई गरीब के लिए कानून हो रहे, सफेदपोश के लिए हो रहे, और क्या नाम है ब्यूरोक्रेट के लिए हो रहे, और सियासतदान के लिए हो रहे। इस हकदार नहीं हुआ तो आसमान हुआ। इसको ऐसे सजा इसके खानदान को दो तो पता चले दुनिया में उन्होंने हमें सरनगो किया। एक ही सागदार है, कभी ये मखरूर हो जाते, कभी डिप्टी वजीर आजम बन जाते, कभी जनाब ये खजाने में चल। अब इसके खाना, ये चीज को देखना पड़ेगा। सिर्फ गरीब से नहीं, गरीब में आज खून खत्म हो गया, चमड़ा खत्म हो गया, अडी रह गया। अडी पे कितना गुजारा करेगा? गरीब तो बात नहीं कर सकते, सच बात नहीं कर सकते, पाबंदी से कोई काम रुकता है कभी? अभी अगला और आपको बताता हूं इसके साथ 2 सेकंड। हर साल इंडिया हमारा दुश्मन है, वो पानी छोड़ देते। अभी मानसून का महीना आ गया, पानी बारिश बहेगा, पानी छोड़ेगा। मजाल है क्या हमारा कोई महकमा कोई उसका तदब्बर करे? बस वो 2 महीने जनाब लोग, कोई भैंस रोड गया, कोई मकान रोड गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर देख पका लिया, इधर चावल दे दिया, फिर अगला साल का इंतजार करते। भाई इसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करो ताकि पैसा हम सेव करें। कोई डैम बनाओ, कोई नाली नदी बनाओ। मैं जब से इस्लामाबाद में 1975 में, खुदा गवाह ये 2026 हो गया, ऐसा साल नहीं गुजरे चिन्ना ललाई ने कोई ना कोई तबाही और बर्बादी नहीं किया। इसके ऊपर अरबों रुपए सरकार के लोगों ने कहा है, लेकिन मजाल है चिन्ना ललाई ठीक हो जाए। ये पूरा पाकिस्तान को हमने नालालाई बना दिया। तो कहने के दोबारा चेक, ये कच्चे के डाकू है, ये खत्म होना चाहिए। फिर क्या किस चीज का हम दुनिया को इसराइल को हम किसी खाते में नहीं डालते, अमेरिका को किसी खाते में नहीं डालते, इंडिया को हम किसी खाते में नहीं डालते। हमें अल्लाह ने ऐसे पहुंच दिया, सारा दुनिया को हम किसी खाते में नहीं डालते। हम कहते मरेंगे लेकिन जिंदा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा पाकिस्तानी एक मरेगा तो तुम 10 मरोगे, हमारा एक मर जाएगा तो तुम्हारा 50 मर जाएगा। ये गैरती कौम है पाकिस्तानी, चाहे फौजी है, सिविल है, पुलिस है, जैसी भी है। और मैं तो कहता हूँ इज्जतदार लोगों को असले दो,
नर लोगों को वॉलंटियर इनको असले दो, लाइसेंस दे दो। यार शरीफ आदमी पिस्टल भी नहीं रख सकते। मैं तो खुदा की कसम अभी सोचता हूँ कि मुझे पुलिस पकड़े या जो मर्जी करे, मैं तो खाली जेब बाहर नहीं निकलूंगा। कोई पता नहीं है रास्ते में यार बंदा, हम जैसे लोगों पर तो लोग तजुर्बे करते, ठीक है, तो मेरे बात जरा सख्त होते, लेकिन हकीकत यह है कि भाई ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हमारे वजीर मुशीर है, ये इसलिए बचे जिनके इर्द-गिर्द 8-8 10-10 क्लाशनकोपे होते, इनके इर्द-गिर्द 10-10 क्लाशनकोपे होते हैं। भाई ताजर महफूज नहीं है, कारोबारी बंदा महफूज नहीं है, बाहर का बंदा महफूज नहीं है। सर ये मुल्क क्या कर रहा है हमारा, इसी पर हमें गौर देना होगा। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, अफगानियों को मुकम्मल इस मुल्क से सफाया, और उसके बाद जो है ना ये कच्ची आबादी ये मुकम्मल खत्म करके, और बलूचिस्तान का हमारा वो जो इलाका है, जो डेंजर इलाका है, यार एक बंदा बस में बैठा हुआ है, यार पुलिस वाला बेचारा ड्यूटी पे है, उनका अपने बच्चे है, उनका खानदान है, उनका है, उसको आके उसका क्या कसूर है? बच्चों के लिए रज़े कमा रहे, मेरे लिए स्कूटी दे रहे। तो भाई हमें एक एक बंदा कीमत, एक एक बंदे पे दुख है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन चीजों पर सिर जोड़ के बैठ जाए, अपोजिशन हुकूमत बैठ के कि भाई ये जो लाकानूनियत है इसको हमने खत्म करना है, जड़ से इस मुल्क से उखाड़ना है, तब ये मुल्क तरक्की और खुशहाली करेगा। इसके बगैर कोई हाल नहीं है। बहरहाल मैं एक दुख के दिल के साथ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारा जान है, इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।